Indian Society of Critical Care Medicine, ISCCM, is the largest society for critical care doctors in India. We promote latest and best medical practices across the specialty of critical care. We felt with the growing need for more and more data that is coming out that needs to be meaningfully interpreted, we need to conduct a datathon like this, an AI datathon for the first time in India. And for the first time, we are bringing together doctors and data scientists from IIT under one roof. These doctors and data scientists will be looking at real world critical care problems, using real world data sets and coming out with real world solutions. Now, critical care is a specialty where we have large amounts of, but to meaningfully interpret this data and identify patterns which can help in prediction of disease, prediction of kidney failure, prediction of lung failure, prediction that these patients can come out of ventilator, prediction that these patients are having infections, and in streamlining operational efficiencies, AI is going to play a big role, and critical and AI are a match that are going to help in moving forward. And this datathon, I feel clearly, is the need of the hour, and I would like to thank Kaveri Hospital and the IITM and the Professor Dr. Kamakoti for having supported us in this venture. So what it is doing is it is democratizing cognizance. So cognition is intelligence. So intelligence is not going to be limited to few people, few set of people. It is going to be democratized with the help of artificial intelligence. So that is what it is going to do. So how it is going to be made responsible. So one important thing is patient safety. Patient safety is the first priority. So whenever we deal in healthcare, that must be in our minds. Safety of the patients is of utmost priority. Second thing is data privacy. So healthcare data is really private. It belongs to the patient only. It cannot be freely shared across. So when we have AI models in healthcare, especially, it cannot be like a black box, like you give some input data and finally you get an output. If you don't know what is really happening inside, then that is bad. So every step which is happening within the AI model should be transparent, and it should be auditable. And the last important thing is accountability. Somebody should be accountable. When we deal with the healthcare, usually the doctors or the hospitals, they are held accountable. Here, when we deal with the artificial intelligence softwares, there also accountability is very, very important. So, inaugural keynote speech, Dr. Manivannan, our Professor Kamakodi sir கொடுத்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா data scientists from IIT Madras and other institutions, அவங்க மெஜாரிட்டி இருந்தாங்க, and டாக்டர்ஸும் இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த கோவிட் டைம்ல தான் ஒன் திங் வி ரியலைஸ், கோவிட்ல வந்து டெக்னாலஜி வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. ஒன்று வந்து வேக்சின், மெடிக்கல் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிச்சோம். பட் அந்த வேக்சின் வந்து எப்படி மக்களுக்கு ரீச் பண்றது, அதை வந்து எப்படி ஒரு ஆப் மூலமா பண்றது அப்படிங்கிறது நிறைய டெக்னாலஜி சேலஞ்சஸ் இருந்தது. அந்த டைம்ல தான் ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஆச்சு. அப்போ when we are day in and out கோவிட் பேட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் திங் வி ரியலைஸ்ட் வந்து அந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட், டெக்னாலஜிஸ்ட், இந்த ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜிஸ்ட்க்கும் அந்த ப்ராக்டிசிங் டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ்க்கும் பெரிய கேப். அவங்க வந்து சைலோஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து வெறும் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளினிக்கல் வேலிடேஷன், நீங்க ஒரு நல்ல பெஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட், ஒரு சொல்யூஷன், டெக்னாலஜிக்கல் சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை வேலிடேட் பண்ண போறது யாரு? டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ். அவங்க வந்து டைரக்டா ஹெல்த் கேர் டெலிவரி பண்றாங்க. அவங்க பார்த்துட்டு இது பேஷண்ட்டுக்கு சேஃப்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலிடேட் பண்ணுவோம். அந்த கேப் வந்து அவ்வளோ கேப், யாருக்குமே அந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி பிரிட்ஜ் பண்றதுன்னே தெரியல. அதனால என்னாச்சு, இந்த ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி நிறைய கம்பெனிஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. பை த டைம் அவங்க இந்த டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் வந்து கிளினிக்கலி வேலிடேட் பண்ற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள அவங்க ஃபண்டிங், அவங்க வாட் எவர் ஃபண்டிங், எனி ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃபண்டிங் தேவை, ஃபண்டிங் இல்லாமல் போச்சு. அதனால தான் இந்த கேப் அவாய்ட் பண்ணுறதுனா ரெண்டு விஷயங்கள் பண்ணோம் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில். காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அந்த கோவிட் டைம்ல ஜஸ்ட் அந்த டைம்ல வி ஸ்டார்டட் இன்னோவேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் இன்னோவேஷன் அண்ட் இன்குபேஷன் சென்டர். ஏன்னா நிறைய இந்த டெக்னாலஜி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவ்லி ரன்னிங் ஹாஸ்பிட்டலில்
அது வந்து ஒரு கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கல, அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு, அவங்க ப்ராடக்ட்டை வந்து வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வென் இந்த டெக்னாலஜி ஹெல்த் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து when they started running out of the funding, அவங்களுக்கு எப்படி அதை ஃபண்ட் பண்ணுறது, சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு ஹெல்த் கேர் கேபிட்டல்னு சொல்லி ஒரு நான் பேங்கிங் ஃபைனான்சியல் கார்பரேஷன் NBFC-ஆக ஆரம்பித்தோம். அது வந்து இப்போ 4 கம்பெனியை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நமக்கு உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னைக்கு வந்து 25 வருஷம் ஆச்சு, 26 வருஷம் ஆச்சு. 12 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், 2500 பெட்ஸ் இருக்கு. 2500 பெட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 20%, நியர்லி 500 படுக்கைகள் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் கேர் பெட்ஸ் தான் நமக்கு. இப்போ டாக்டர் மணிவண்ணன், ஒன் ஆஃப் அவர் கோ-ஃபவுண்டர், அண்ட் டாக்டர் சந்திரகுமார், இவங்க 2 பேருமே அனஸ்தெட்டிஸ்ட் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் கேர் பிசிஷியன்ஸ். அவங்க திருச்சியில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிச்சப்போ கிரிட்டிக்கல் கேர் தான் நிறைய மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். எப்படி நம்ம சென்னையில் பண்ணிட்டு இருக்க ஹெல்த் கேர் கிரிட்டிக்கல் கேர் வந்து திருச்சிக்கு கொண்டு போகணும்னு தான் அப்போ அதுலேருந்து நம்ம அடுத்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இன்னைக்கு சென்னை, பெங்களூர் எல்லா இடத்துலையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப அந்த கிரிட்டிக்கல் கேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். நம்ம அதில் தான் we are fortunate to work with ஒரு great doctors like Dr. Sridhar. But Professor Kamakodi sir சொன்னாரு, every doctor should have a mathematician in him or scientist, data scientist in him. Every technologist or engineer should have a டாக்டர் மைண்ட் செட் as well சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி டாக்டர் ஸ்ரீதர் மாதிரி ஒரு ரேர் ஒரு டாக்டர் வித் passionate, compassionate doctor with also aptitude towards the technology and it's a blessing for all of us, not only for Kaveri Hospital, to the healthcare scientific community. So அட்டெண்ட் பண்ண முடியலனாலும் அவங்க வந்து ஏஐல ஒரு சாட் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க முடியுது. அதுதான் டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் ஏஐ. எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலாக அந்த நாலேஜ், அந்த விஸ்டம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறது தான் அந்த ஏஐயோட இது. பட் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் ஒரு நல்ல வெல் ட்ரெயின்டு டாக்டர் தான் ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், நீங்கள் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தோன்னா டாக்டர் அரவிந்தன் சொன்ன மாதிரி பில்டிங் தான் வெளில தெரியும். பட் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க டாக்டர்ஸோ நர்சஸோ அவங்க தான் ரொம்ப முக்கியமானவங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் இன்னைக்கு டாக்டர் ஸ்ரீதர், டாக்டர் ஐயப்பன் இவங்கெல்லாம் வந்து 30 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் கொண்டு போகிறதுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ நம்மளுக்கே திருச்சி, சேலம், ஹொசூர், திருநெல்வேலி இப்படின்னா Tier 2 டவுன்லேயே நம்மளுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் டாக்டர் அந்த ஊரில் கிடைப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அப்போ இந்த நாலேஜை எப்படி வந்து நம்ம குளோனிங் சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக ஒரு குளோனிங், டிஜிட்டல் ட்வின் மாதிரி அவங்க நாலேஜை இந்த டேட்டாவை வச்சு ஒரு ஏஐ யூஸ் பண்ணி நாளைக்கு திருச்சியில் இருக்க ஒரு சாதாரண ஒரு MBBS டாக்டராக இருந்தால் கூட அவங்க வந்து இதை இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இது நான் இந்த மாதிரி இருக்குது, நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இந்த டாக்டரோட நாலேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஐ மூலயமா அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கும். இந்த காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் இல்லை, எல்லா டாக்டருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி நம்மளோட மக்கள் கிராமத்தில் இருக்காங்க, இல்லை சின்ன ஊரில் இருக்காங்க. அங்கே ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், பேசிக் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும். நம்ம சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிடைக்கலாம் கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ அது அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜை கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அந்த ஏஐ சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும். அது வந்து பேசிக்லி டாக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ்ட் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். நம்ம ஊர் மக்களோட டேட்டாவை வச்சு நம்ம அதை சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம ஊர் மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மெடிசனும் டெக்னாலஜி சேரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்தின் கட்டாயம். குறிப்பாக இன்னைக்கு வந்து டயக்னோசிஸும் சரி, ட்ரீட்மெண்ட்டும் சரி, எல்லாத்துக்கும் நம்ம நிறைய டிவைசஸை யூஸ் பண்ணுறோம். அரவிந்தன் சார் சொன்ன மாதிரியும், ஸ்ரீதர், மணிவண்ணன் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரியும் வெளிநாட்டிலேருந்து இப்போ நம்ம டிவைசஸை வாங்குகிறோம். ஒன்று அதுலேருந்து நம்மளால் அந்த டேட்டாவை எடுக்க முடியல. நம்ம பேஷண்ட்டு, நம்ம டேட்டா, ஆனால் அது அங்கே இருக்குது, அது வந்து நமக்கு கிடைக்கல. ரெண்டாவது, வெளிநாட்டில் சில ஆராய்ச்சிகளை பண்ணி அவங்க ஒரு சில டிவைசஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆக்சிஜன் மீட்டரில் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. அது வந்து வெள்ளைக்காரர்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. வெள்ளை கலர் தோல் இருந்தால் அது வந்து ஒரு ரீடிங் கொடுக்குறது, அதே தோல் கொஞ்சம் மாநிலமாக இருந்தால் வேறு ரீடிங் கொடுக்குறது. இது மாதிரியாக அந்த ஊரில் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஊரில் சர்டிஃபை பண்ணது நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம கண்டிஷனுக்கு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. இது ஒரு ரெண்டாவது பெரிய ப்ராப்ளம். அப்புறம் மூணாவது, அந்த ஊரில் இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள், அவங்களோட இப்போ ஐஐடியில் இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் கேன்சர் டேட்டா ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணோம். அது ஜினோமிக் டேட்டா. அதில் அங்கே இருக்கிற ஜினோமிக் சீக்வன்சஸ் இங்கே இருக்கிற ஜினோமிக் சீக்வன்சஸுக்கு வேற இருக்குது. ஆனால் அந்த ட்ரக்கெல்லாம் அந்த ஜினோமிக் சீக்வன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
அதனால் அந்த ட்ரக்கை வந்து இங்கே நம்ம ஊரில் கொடுத்தோம்னா அது கேன்சர் க்யூர் வந்து ஆக மாட்டேங்குது சொல்லுது. அதனால் இந்த டெத் ரேட் ஆஃப் பிரஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இதில் ஹையாக இருக்கிறதுக்கு அது கூட ரீசனாக இருக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம கண்ட்ரிக்குன்னு உள்ள ஒரு மெடிக்கல் டிவைசஸ், நம்ம கண்ட்ரிக்குன்னு உள்ள டயக்னோசிஸ் ப்ரொசீஜர் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோங்கிற கட்டாயத்தில் இருக்கோம். இதில் வந்து கிரிட்டிக்கல் கேருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டாக்டர் ஸ்ரீதர் சொன்ன மாதிரி, டாக்டர் ஐயப்பன் சொன்ன மாதிரி, ஏன்னா ஐசியூவில் இருக்காங்க. ஐசியூவில் இருக்கிறதே அரவிந்தன் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து அவங்களால வந்து வெளில சொல்ல முடியல என்ன அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு. ஏன்னா அவங்க ஐசியூவில் இருக்கிற பாதி 90% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து கோமாவில் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சுயநினைவு இல்லாமல் இருக்கும். அது மாதிரி இருக்கிறதுல இந்த டிவைசஸ் தான் நமக்கு வந்து அவங்களோட உள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறத நமக்கு சொல்லுது. அப்படி இருக்கிற போது அந்த டேட்டா வச்சு நம்ம பேஷண்ட்ஸோட டேட்டாவை எடுத்து அதில் அதை அனலைஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவோட ப்ராக்ரஸேஷன், அந்த டேட்டாவில் இருக்கிற சில பேட்டர்ன்ஸை வச்சு நம்மளால ஒரு அடுத்தது அவங்க எப்போ கோமாலேருந்து வெளில வருவாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது தேவைப்படுமா, அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆகுதா, ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு இருக்கா, அதுக்கு ஏதாவது ப்ரிவென்டிவாக நம்ம எடுக்க முடியுமா, இது மாதிரி பல இன்புட்ஸ் அந்த பேஷண்ட்ஸை பற்றி நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த மேஜர் ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம்.